I'm extremely honored to be here at KLF and to be with a great dancer, a theoretician, a practitioner as well as a theoretician. And in this particular session, we'll go bilingual. Okay, so whenever it chooses to the language chooses to uh, take us into its hold, we'll go accordingly, according to the flow. Welcome, Dr. Methil Devika. Thank you so much. ദേവിക എന്ന നർത്തകി നൃത്തത്തിനെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മോഹിനിയാട്ടത്തിനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പുനർനിർവചനം ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഒരു കലാകാരിയാണ്. It is redefined dance in many forms, from its rigidities of an ancient art form. She has, in fact, redefined Mohiniyattam in such a way that it became so popular too. I would actually credit a woman like Devika to bring it closer to people like me. Devika, what is your interpretation of dance? What is dance for you? എന്താണ് നൃത്തം ദേവികയ്ക്ക്? That's a very simple question. I think it's a very involuntary response to your emotions and something that you enjoy. It's a physical response. But again, that is limited because you can even say that it's a mental response. You can dance in your mind. So, yeah, that's about it. If I go into the larger description, then I'll have to enter the realm of Indian classical dance, which is again so exclusive. So I'm just keeping it that simple. I'll speak about an instance. Here I would like to bring some of my personal experiences watching your dance as well. While watching Sarpatattvam is the story, the kind of songs that we have heard right from our childhood. Aadu Bambe, Vilayadu Bambe, പാമ്പാട്ടി സിദ്ധരുടെ പാട്ട് കേട്ട് വളർന്നവരാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു സ്പിരിച്വൽ ഈസോട്ടറിസം ദറ്റ് യു ബ്രോട്ട് ടു ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട്. അത് ഒരു രസ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഇൻഫാക്ട് ഇൻവോൾവിങ് ബോത്ത് ദ പീപ്പിൾ, ഓഡിയൻസിനെയും അത് നർത്തകിയും രണ്ടുപേരെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു സർപ്പതത്വത്തിനുള്ളത്. ആ ഒരു റീഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ? No, if you look at Sarpatattvam, it is a video documentation. അതിലിപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ അവിടുത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസും കുറേ സർപ്പങ്ങളും പെർഹാപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ബിക്കോസ് അതൊരു കാട്ടിലായിരുന്നു. ബട്ട് അഗൈൻ നമ്മളെപ്പോഴും ആസ് എ പെർഫോമർ ഇൻവോളണ്ടറിലി നമ്മൾ കുറേ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. Where the barrier between you and your audience completely breaks down. And I think with the crossover, I've even broken the fifth wall. But as you aptly said, ഇപ്പം മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഒരു ശൃംഗാരം, ലാസ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഇത് ആരുടെ നിർവചനമാണ്, ആരാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ വെൻ ഐ സേ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, ഒരു വുമൺ ഓറിയന്റഡ് ആർട്ട് ഫോം ആണെന്ന് പറയണ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ടു ബി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓർ സാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഇത് ഒന്ന്, the fact that it is the art form itself. What is Mohiniyattam to me, if you ask me? അതൊരു സ്വാതി പദം ചെയ്യുന്നതാണോ, അതോ ശൃംഗാരം ചെയ്യുന്നതാണോ, അതോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ മീഡിയമാണ് മോഹിനിയാട്ടം. ആൻഡ് ആ മീഡിയം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് മീ go in and out of people's lives. It helps me go in and out of darshanas. Sarpatattvam was a very intuitive work. And അതിൻ്റെ എൻഡിൽ if you see, I talk about അതിൻ്റെ ഒരു യോഗിക് ഫിലോസഫി ആണെങ്കിലും, but that interviewer, Ian Seth, very deftly he asked me, ഇത് കോമൺ മാനിന് ഇതെന്ന് എന്താണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. And I realized that വേറെ ഒന്നുമല്ല, it is just the fact that it's like the sloughing of the skin, where you redo yourself on a periodic basis, you rethink. And the fact that we all exist in the state of void. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഇത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി അല്ല, ഇതൊന്നും അത് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ. I think for me it is always the visual image that excites me. It doesn't matter ഇപ്പൊ നമ്മൾ അദ്വൈതമാണോ സാഖ്യമാണോ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ
ബുദ്ധന്റെ തന്നെ പല 2-3 ഇപ്പൊ മഹായാന ബുദ്ധിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് എല്ലാം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഒരു വിഷ്വൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പ്ലോറേഷനോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കാട്ടിലും ആ കണ്ടന്റ് തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് യു സെഡ്, രസ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഈ രസിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ രസിക്കുന്നത്. And as an artist, the art goes beyond the craft. It can never be replicated, even if you can replicate the craft. And അത് അറിയാണ്ട് വന്നൊരു I don't try and be revolutionary. Yeah, I don't intentionally try to be revolutionary. It just comes. പക്ഷേ ശരീരത്തിനും അതിന്റെ കലയ്ക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയും അല്ലേ, അതിനൊരു പുതിയ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാനത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. as you say, ലീല അല്ലേ, പലതരത്തിലുള്ള ലീല. It's like a sport. Now, I was also familiar with your research days. Oh yeah, I'm sure. So she was in Indian Institute of Space Science and Technology. She was doing a wonderful project. I was doing a project under you. And there, you see, she was in fact working with technology and the aesthetics of dance with the humanities and the avionics department. As a mentor, first I was a student, Mohiniyattam student, pinne mentor I. So I know her in different ways. She has actually intellectually, in fact, disseminated her art form. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടും ടെക്നോളജിയുമായിട്ടുള്ള ആ സമന്വയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാമോ? അതൊരു ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് an exploration. I mean, it was just an experiment എന്ന് പറയാം. It's not like ഞാനത് അത് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പല മേഖലയിലും തൊട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ഫോർ മീ ഏവിയോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജെസ്റ്റേഴ്സിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആൽഗോറിതം റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് അതെങ്ങനെ പ്രിസിഷൻ, ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രിസൈസ് ഫോർ ട്രെയിനിങ്. Then the next work I did there was developing an astronomical sign language. And that was very exciting. ഒരു ക്രിപ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരു 5-6 ലക്ഷണ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുദ്രാഭാഷ അറിയാം. സോ ഇതിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ, അതായത് ഒരു എസ്തെറ്റിക് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഫങ്ഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ എസ്തെറ്റിക്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്പേസ് ദേർ. സോ ദാറ്റ് was quite actually ഒരുപാട് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഇതാണ്. From military to classified information you can സീരിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് കുറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ഈവൻ സ്പേഷ്യൽ ടെമ്പറൽ ലേണിംഗിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. And I still remember interview സമയത്ത് one of the persons who interviewed me when I went with the proposal, he said, what is this HCI, human computer interaction, and mudras, and what is this? Naka valare ridiculously I'm sure the same person is doing a work like this. So so for me എനിക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡൊമെയിനിൽ വരുന്നൊരു ഞാൻ ഒരു സയന്റിഫിക് ഡൊമെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ വരുന്ന കുറെ ചാലഞ്ചസ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്പേസ് സയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വൺ ഇസ് ഡാൻസ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്ട് പലവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും, എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ അറിയാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നുകയും ചെയ്യും. ബട്ട് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഇത്രയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 decades ആയി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ, എനിക്കേ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസും സയൻസും തമ്മിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ they associate a gender with humanities and more so with performing arts. എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം,
ദേവിക ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും പെർഫോമറുമാണ്. എന്നാൽ യു ആർ ഓൾസോ എ തിയററ്റിഷ്യൻ. യു തിയറൈസ് യുവർ ഓൺ ആർട്ട്. എന്നാൽ ഇൻ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൻ്റെ റിജിഡിറ്റീസിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രാക്ടീഷണറിന് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തായിരുന്നു? ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഡാൻസ് തിയറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും, ആൻഡ് യു ആർ ദ പ്രാക്ടീഷണർ, യു നോ ഓൾ ദ നുവാൻസസ്, യു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാഷ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഇസ് ഇറ്റ് എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ക്ലാഷ് ഓർ എൻ ഈസ്തറ്റിക് ക്ലാഷ്? വാട്ട് വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, lack of requisite knowledge about the art form. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വർക്ക് ചെയ്ത്, ഇപ്പം എൻ്റെ തന്നെ ഒരു 52 സെൽഫ് ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷോ യു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ എം സോ സാഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ബട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവായി ചെയ്യുമ്പോൾ, എനിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ബബിത്തയുടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഇതൊന്നും, നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും, പിന്നെ ഐ മൂവ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്. ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ അക്കാഡമിക് ആണ് ഞാൻ. പ്രാക്ടീഷണർ അക്കാഡമിക്, നോട്ട് എൻ അക്കാഡമിക് പ്രാക്ടീഷണർ. ഡാൻസ് പ്രാക്ടീഷണർ അക്കാഡമിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ച തിയറിയിൽ നിന്നും തിയറൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ലൈക്ക് ഐ നോ, ഒരു നാട്യശാസ്ത്ര പണ്ഡിതുണ്ട്, ഡോക്ടർ CP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. He said, the kind of work that you do actually is an extension of theory, and I always feel it is not my job always to theorize. I can, but unfortunately or fortunately, as an artist, I move to my next work and the next space. So the pure academician വേണമെങ്കിൽ theorize ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. And എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്യുവർ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനെ കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നോട്ട് പ്യുവർ അക്കാഡമിഷ്യൻസിന് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഒരു തേർഡ് സ്പേസ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. മനപൂർവ്വം സോജയും മറ്റേ ഹോമികെ ബാബയൊക്കെ മനപൂർവ്വം കൊണ്ടുവരണം. ബട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മൈ ലൈക്കിംഗ്? I mean, that is for somebody else to do. Absolutely. Most of your works are autoethnographical, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സായി ഗ്രാമത്തിൽ ദേവിക ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ റിംപോച്ചിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു ആട്ടം കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര രസകരമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു കഥയിലേക്ക് പോയാലോ? അതൊന്നുമില്ല. there was a Rinpoche and then they asked me, can you do something based on Buddha? And I do something based on Buddha. You ask me, I have it. That's what I'm saying. നമ്മൾ ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ am I trying to identify myself as something or define myself as something? No. ഇപ്പം ഞാനൊരു TM കൃഷ്ണനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് am I defining myself as something? No. I love the way he sings. ഞാൻ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But am I defining myself as something? No. I love his work. Right? അതേപോലെ തന്നെ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരായാലും. And എനിക്ക് തോന്നുന്നു as an artist, the only definition I can give for myself is the fact that I can't define myself. നമ്മൾക്ക് അതാണ് ഒരു വേദിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. നമ്മളൊരു സ്പേസിൽ ഇന്ന സ്പേസിൽ ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ശരിയാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്പേസിലേക്ക് പറ്റുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്പേസ്, ഞാൻ സ്ത്രീ പ്രേക്ഷ എന്നുള്ളൊരു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് co-creating with the temple premises, and അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വർക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉടനെ വേറെ പല സാധനങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ആ co-creationൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസും ഒരുപാട് വേരിയബിൾസും ഉള്ള ഒരു താന്ത്രിക് ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ടെമ്പിൾ. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ചാൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ്
ആ ചാൻസ് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു കോൺട്രഡിക്റ്റ് ഓർ ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ട്രൈങ് ടു കൺഫോം കംപ്ലീറ്റ്ലി. ബട്ട് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് കൺഫോമിങ്, ആ ഒരു സ്പേസിലാണ് ശരിക്കും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് പ്രോസസ്. സോ അതേപോലെ ദ ഡിസബിലിറ്റി സ്പേസസ്, അത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐ എം ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വാൾ. മറ്റേത് ഓഡിയൻസും ഞാനും തമ്മിൽ ഐ മേക്ക് ദം റിലേറ്റ് ടു മീ. പക്ഷെ ഡിസബിലിറ്റി സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് അവിടെ മാറുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏബിൾഡും ഡിസേബിൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ മാറുകയാണ്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് സീൻ, ഞാൻ I wanted to show that again. I integrated the sign language of the deaf into the Hastamudras of Mohiniyattam, creating a third language. ആ third language ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയി. ആൻഡ് അവർ സന്തോഷിച്ചത് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് in their sign language, but because they could understand our, they could understand the aesthetics through, a language of theirs that I used. അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ആക്സസിബിലിറ്റി, ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും രസ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എപ്പോഴും സഹൃദയ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. സഹൃദയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷക. പക്ഷേ ഈ സഹൃദയ പ്രേക്ഷകനും ആക്കാൻ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ദി എബിലിറ്റി ടു റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് യു ഡു ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ്, അത് ഓൾറെഡി ഇന്നേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയൻസ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓക്കെ ആണ്, കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആ ഒരു എബിലിറ്റിയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അത് സഹൃദയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം കേൾവി ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സഹൃദയ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആസ് എ ഡാൻസർ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അവരെ എങ്ങനെ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അവരുടെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതും എന്നും, എന്നിട്ട് അവരിലേക്ക്, ബിക്കോസ് ഈ ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ രസാസ് പലവരും നവരസ എന്ന് പറയുന്ന ശൃംഗാര, ഹാസ്യ, കരുണയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. യു ക്യാൻ നെവർ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദി രസാസ് ആർ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ്. ആൻഡ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇപ്പം കേൾക്കാമോ? അപ്പം രസം എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ നവരസ എന്ന് പറയുന്ന നവരസങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കാണാം ആൾക്കാർ. അത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്രിവിലസ്, ഇറ്റ് കാൺ ബി ഡൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. രസ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് എ വർക്ക്. അതിന് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അബ്സേർഡായി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും, അത് ഹാസ്യമാവുന്നു, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് രസാസ് ഉണ്ട്. 2 or 3 രസങ്ങൾ കൂടെ വരുന്ന ചില അഡീഷണൽ ഇമോഷൻസ്. ആൻഡ് റിലേറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇസ് വൺ സച്ച്. ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2-3 രസാസ്. ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി ഓഫ് സ്പേസസ് യു എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ സ്ത്രീപക്ഷ അല്ലേ? അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ ഒരു സ്പേഷ്യൽ നെഗോഷിയേഷൻ ഇവിടെ ക്രോസ് ഓവറിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് ഓവറിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിക ഒരു ഡിസേബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. പലരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ടീസർ ഇസ് അവൈലബിൾ. ഷോയിങ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
ഇതില് ഞാൻ ഐ എം നോട്ട്, ഇത് വെറും ടീസറാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോയില് ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് അവരായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭാഷണമാണ്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവരെത്ര ഹെൽപ്ലെസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സമയത്തും തോന്നുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള വല്ല സൗണ്ട്? സന്തോഷം, സങ്കടമൊക്കെ ഫീലാണ് കൂടുതൽ. ഈ സ്റ്റോറി കണ്ട സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കളിച്ചത് എന്റെ കഥ. അവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് വൊക്കാബുലറി പെർസ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അവരത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? അർദ്ധരാത്രി നമ്മുടെ ഡാൻസിൽ ഇതാണ് അർത്ഥം. രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാഫ്. അപ്പൊ അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സൂര്യൻ എന്നുള്ള മുദ്ര ഇതാണ്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കും. ആ ഉദിച്ചു നിന്ന സൂര്യൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഉച്ച നേരമാവുന്നു, പിന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ദിവസം നയം. അതേമാതിരി ഇത് സൺസെറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അർദ്ധരാത്രിയെങ്കിൽ. So basically ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ you will slowly understand that സാധാരണ ഓഡിയൻസിനും ഇത് ആക്ച്വലി അറിയില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തിങ് ഗോസ്. അതിപ്പം ഞാൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ സ്ത്രീ പ്രേക്ഷ ഓൾസോ. സ്ത്രീ പ്രേക്ഷയുടെ ഒരു ടീസർ ഉണ്ട്. Now, this is an impromptu work without rehearsals. ഞാൻ അതിലെ രണ്ട് മ്യൂസിഷ്യൻസിനെ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ കാണുന്നത്, റൈറ്റ്? അതാ സ്ഥലം തന്ന കുറെ അൺസർട്ടനിറ്റീസും ചാലഞ്ചസും അതിലുണ്ടായ. അപ്പൊ ഐ എം ജസ്റ്റ് ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് മൈസെൽഫ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഒരു പ്രീവിയസ് നോഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് വരണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റും. മറ്റേത് ചാലഞ്ചസ് കുറവാണ് in the crossover because അത് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഏബിൾഡ് ആയി, they're not disabled. And if you see ഇവിടുത്തെ കോഴിക്കോട് ഡ്രീം ഓഫ് us എന്നുള്ളവരാണ്, they helped me in that whole girls are from there and that boy also, സുഖ്ദേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that was easy. But ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. It is completely ഒരു ഇന്നർ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പോയിന്റ് ദാറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നിശ്ചയമുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തിങ്ങനെ കാണിച്ചാലും there is something I am trying to do which I may probably never say outside or even write in an essay. ഹലോ. ഇതുപോലെ തന്നെ അഹല്യയുടെ സമയത്തും, അഹല്യ കോവിഡിന്റെ സമയത്തില്ലേ ഇത് എൻവിസേജ് ചെയ്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അഹല്യയിൽ ഒരു ഏകാന്തതയും ഒരു ലോൺലിനെസ്, ഏകാന്തത മാത്രമല്ല അഹല്യ എന്നൊരു ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റിനെ ദേവിക അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ദേവിക അതിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഹല്യയെ പറ്റി കുറച്ച് സംസാരിച്ചാലോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അഹല്യ ഇപ്പൊ നമ്മള് അഹല്യ, അതായത് അഹല്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെർട്ടൈൽ, വിളയാത്ത ഭൂമി. അപ്പോൾ
ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നവൻ, മഴ കൊണ്ടുവരുന്നവനെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിംബോളിസത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോവിഡിന്റെ ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു കനേഡിയൻ ആർട്സ് കൗൺസിൽ, അവിടെ ഒരു സമ്പ്രദായ ഡാൻസ് കമ്പനിയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് നെറട്ടോളജി, ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില എപ്പിക്സിൻ്റെ ഒരു 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 ഡാൻസേഴ്സ് ലിബർട്ടിയാണ് അതിനൊരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇതിനെ എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പല ഇതും വായിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഭർത്താവ് എന്താണ് വേഷം മാറി വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല അഹല്യ ആരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രനിൽ എന്തായാലും ഷീ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫോളൻ. അതിനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗൗതമ മഹർഷി, അദ്ദേഹം എന്ത് കേഴ്സാണോ ചെയ്ത് റിയലി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി ചിന്തിക്കണം. ബേസിക്കലി എനിക്ക് ദൈവങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാരായി കാണാനും മനുഷ്യന്മാരെ കുറച്ച് ദൈവങ്ങളാക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ വർക്കിൽ, ലൈക്ക് ഉച്ചില. അപ്പം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഷീ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ സബ്ജക്ട് ടു ഐസൊലേഷൻ. നമ്മൾ ഈ കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് പോലെ ആയതായിരിക്കാം മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഉത്തമ പുരുഷൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചവിട്ടുമോ, അദ്ദേഹം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാമായണങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് വലിയ കണക്റ്റഡ് അല്ല. പിന്നെ ആദികവി വാൽമീകിയെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന വലം ചുറ്റി ശ്രീരാമൻ കണ്ട് വലം ചുറ്റി പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. സോ ഫോർ മീ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വീണ് അതിൽ നിന്ന് വിമോചിതയായി ഒരു സെൽഫ് ലവിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അഹല്യയിൽ കൂടെയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടു സ്റ്റേ ഇൻഡോഴ്സ് ആൻഡ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മാത്രമല്ല, ആദ്യമേ ശ്രീരാമൻ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര ആശ്രമത്തിൽ ഭയങ്കര വെളിച്ചമാണല്ലോ, അബാൻഡൻ ചെയ്ത ആശ്രമമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര വെളിച്ചമാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അവിടെ അഹല്യയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവിക പല ടെക്സ്റ്റുകൾ ദേവിക എടുക്കുന്നത് പഴയ പ്രാചീന, സംടൈംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെഡീവൽ ടൈംസ് അല്ലേ, 11th സെഞ്ചുറിയിൽ ഭൂതപ്പാട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പാമ്പർ പാട്ടല്ല ഉച്ചിലുണ്ട്. ഞാൻ നോളജിനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിമൻ കമ്പോസേഴ്സ് ഇല്ല, നമുക്ക് ഓൺലി മെയിൽ കമ്പോസേഴ്സ്. അത് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സഖി നായിക കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നതോടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു സാധനം സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് മ്യൂസിക് ചെയ്തു, അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. അതേപോലെ നോളജ് എന്താണോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, അതാണ് ഉച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു വർക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ. സോ അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഓർ കമ്പോസേഴ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിന് പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വെദർ ഇറ്റ്സ് the love for your man or for the God or for the supreme or for yourself, I think I thought it was very important to rewrite all that. ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ റാഷണൽ എന്താണ്? ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉച്ചിലയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഉച്ചിലയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയത്, അതിന്റെ പിന്നെ ലിറിക്സ് ഐ ഗോട്ട് മൈ കസിൻ ടു റൈറ്റ്, മ്യൂസിക് വിജയ് ബാൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ആവുന്നതും പഴയ വല്ല ഇതിലുണ്ടോന്ന് നോക്കും. അതിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എഴുതും. അത് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് സ്റ്റോപ്പ് മീ. പഴയമയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റിസർച്ച് അല്ലേ, ഒരു ഡാൻസ് റിസർച്ച്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ദിവസം അവരവൻ കടമ്പയുടെ അവാർഡ് ദാനത്തിന്റെ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം വളരെ സാഹസികയായ ഒരു നൃത്തകാരി, ഒരു ഡാൻസർ. അത് ശരിയാണല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ബബിത ചോദിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പല ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഊഹിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എന്താണ് ഈ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്, എനിക്ക് ആക്ച്വലി കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്.
അപ്പൊ ആദ്യം വിചാരിച്ചു എന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നുള്ളത്. ഇല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിബിലിറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ ഡാൻസിന്റെ പാട്ടിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ? കുഴപ്പമില്ല. Okay, I think we'll start with that. എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് ദേവികയുടെ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ നോക്കാം. performance. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ദി ഓഡിയോ വർക്ക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഇന്ദ്രന്റെയും അഹല്യയുടെ ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രംഗം ഞാൻ ചെയ്തത്. ഓൾദോ അതിൽ വളരെ കുറച്ചേ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം പാട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്